رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب کائنات نے اس مہینے کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ خالق کائنات نے مراتب ہی مراتب رکھے، فضیلتیں ہی فضیلتیں اس مہینے میں اللہ رب کائنات نے بیان کی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے اس کی قدر کی، اور قدر بھی اس طرح کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ رب کائنات اس کو اس مہینے کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جس شخص نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، اس مہینے کو وہ مقام اور وہ مرتبہ نہ دیا، جس طرح مقام اور مرتبہ دینے کا حق تھا، جو اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے، اور جو فضیلتیں اور معیار امام الانبیاء نے اپنے فرمودات عالیہ کے اندر بیان کیا ہے، اگر اس طرح اس کی قدر نہ کی تو وہ بدبخت جبریل امین کی بد دعا کا حقدار ہے، جس بد دعا پر آمین امام الانبیاء نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا، منبر رکھ دیا گیا، آپ علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی اور پہلے زینے پر قدم رکھا، آپ علیہ السلام نے آمین کہا، دوسری اسٹیپ پر، دوسرے زینے پر، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے اسٹیپ اور تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، درس کیا، واعظ کی، نصیحت کی، چلے گئے، جب اترنے لگے، اتر کر فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے سلام کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو آپ کے معمولات میں نہیں ہے، جس طرح کا عمل آپ نے آج سے پہلے نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ آج سے پہلے بھی کئی بار منبر پر چڑھے، کبھی آپ نے اپنی زبان مبارک سے آمین کے لفظ نہیں نکالے، جیسے آج آپ نے آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، اور جب میں نے منبر کے پہلے زینے پر، پہلے سٹیپ پر قدم رکھا، جبریل امین نے آ کر بد دعا کی ہے، اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروائے، اس کی قدر نہ کرے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے موت ہو، اس کے لیے دوری ہو۔ جبریل امین نے بد دعا کی ہے، اور اس بد دعا پر آمین جناب محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو اس مہینے کی بابرکت ساعات کو، اس مہینے کے بابرکت لمحات کو پائے اور اپنے لیے بخشش نہ کروائے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اس کی قدر نہ کرے، تو اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کو خود خرید رہا ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے کہ رب کائنات ہر رات کئی لوگوں کو
इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं अस्सौम जुन्नतुन कजुन्नति आलिकुम मिनल किताब। ये वो बाबरकत महीना है कि रोजा ढाल है, ढाल। मैदान जिहाद में, मैदान कारज़ार में लड़ाई के वक्त इंसान अपने आप को दुश्मन के तीर से, तलवार से, नेज़े से बचाने के लिए लोहे की ढाल और ढाल नुमा चीज आगे करता है ताकि दुश्मन का वार मेरे ऊपर न लगे। ये रोजा इंसान के लिए ढाल है, इंसान को जहन्नम से ये रोजा बचा दे। रोजा इंसान रख ले ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए रोजा रखे। ये रोजा कल क़यामत के दिन इस इंसान के लिए जहन्नम के आगे ढाल बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा, सदेबाब बन जाएगा, अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बनेगा। मैंने तो एक हदीस में पढ़ा है अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, कि एक रोजा और एक कुरान जिसने इन दो चीजों के साथ दिल को लगा लिया, रमजान मुबारक का रोजा रखा और दिन को जिस वक्त टाइम मिला रब के पाक कलाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, ये दोनों चीजें उस शख्स के लिए क़यामत के दिन सिफारिशी बनेगी। ऐ अल्लाह, इसने मुझे तेरा हुक्म मानते हुए, तेरा हुक्म तस्लीम करते हुए दिन को खाने पीने से इज्तिनाब किया, जो चीज तूने इसके लिए हलाल की थी उस हलाल चीज को भी तेरे हुक्म पर इसने तर्क कर दिया, रुक किया उस हलाल के खाने से। मेरे इस सिफारिश को, तेरी इस सिफारिश को इसके लिए कबूल कर और इसको जहन्नम से बचा ले। तेरा हुक्म मानते हुए, तेरी बात मानते हुए इसने रोजा रखा, भूख प्यास बर्दाश्त की, आज मैं सिफारिशी हूं, ऐ अल्लाह इसको जहन्नम से बचा ले, इसको जन्नत में दाखिल कर। ये तो वो रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है जो हमारे हाथों से गुजर रहा है और पता ही नहीं चलेगा ये महीना ऐसे गुजरेगा। अगर इस महीने की बाबरकत सआत से, लम्हात से अपने लिए कुछ न मांगा तो सिवाय पछतावे के, उदासी के, अफसोस के और कुछ नहीं होगा। ये वो बाबरकत महीना है रमजान मुबारक का कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दावात ला तुरद्दु, तीन दुआएं ऐसी हैं, तीन दुआएं ऐसी हैं जो रब्बे कायनात रद्द नहीं करते, कबूल करते हैं, जिनका कबूल होना 100% ऑथेंटिक है। वो तीन दुआएं रब्बे कायनात रद्द नहीं करते। एक दुआ दावतुल वालिदी लिवलदिही, एक बाप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो दुआ मांगे, एक माँ अपनी औलाद के लिए जो दुआ मांगे, रब्बे कायनात उसको रद्द नहीं करते, उसको कबूल करते। दूसरी दावतुस साइमी, रोजेदार रोजे की हालत में जब अल्लाह रब्बे कायनात के सामने अपनी आरज़ुएं, इल्तिजाएं अपने हाथ से रखता है, जो दुआ करता है, रब्बे कायनात उस शख्स की दुआ को कबूल करते हैं, रद्द नहीं करते। वदाउतुल मुसाफिर, और एक मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रब्बे कायनात रद्द नहीं करते, कबूल करते। और आज मैं आप तमाम सामीईन के लिए इन दो पॉइंट पर आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। एक, मैं रोजे की हालत में हूँ और दूसरा मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, बीमार हैं, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, और जितने हमारे जमाती फौत हो चुके हैं सबको अल्लाह रब्बे कायनात जन्नत नसीब फरमाए। और जो आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमने एक दिन चला जाना है, अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमा। ये बाबरकत लम्हात है, जाए ना करें, अपने लिए गनीमत समझे, गनीमत समझे।
یہ لمحات، یہ ساعات، یہ گھڑیاں دوبارہ نہیں ملے گی، قسمت سے ملتی ہیں۔ آپ یہاں اسی مسجد میں یا اپنے اقربا رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، پچھلے رمضان میں جو لوگ تھے آج وہ یہاں نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک سانس جو اندر آپ نے انہیل کر لیا وہ باہر نکلے یا نہ نکلے میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ میرے اور آپ کے علم میں ہے۔ انصاف کو، ان سانسوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر لو، اپنی بخشش کروا لو، اپنے گناہوں کی معافی کروا لو، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لو۔ اس ماہ رمضان کو قدر کرتے ہوئے اس کو غنیمت جانتے ہو۔ یہ بابرکت لمحات، یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ خوشبختیاں، یہ معیار، یہ فضیلتیں، یہ اہمیتیں، یہ مقام، یہ مراتب ملتے ہیں اور 100% ملتے ہیں، لیکن ان کے ملنے کے لیے اللہ رب کائنات نے حدود اور قیود بھی رکھی۔ بغیر حد کے، بغیر اصول و قواعد کے، بغیر اصول اور ضابطے کے یہ برکتیں نہیں ملتی۔ اتنی بڑی برکتیں، ایک روزہ رکھ لے رب زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے، اور روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کر لے، یہ قرآن تیرے لیے سفارشی، یہ روزہ تیرے لیے سفارشی، یہ تجھے جہنم سے بچائے، یہ برکتیں، یہ فضیلتیں ملی تو اس کے لیے قاعدے بھی ہیں، قانون بھی ہیں، اصول بھی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک شخص نے تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر یہ برکتیں بھی ملے گی کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، رمضان المبارک کی ان لمحات کو کیسے گزاریں۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بارہا مقام پر آپ کو ملے گا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص کر رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ خاص کر رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے رب کائنات 10 نیکیاں دیتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے شریعت کے اوراق میں کہ انسان کی نیت خالص ہو، رب کی رضا ہو، ایک حرف پڑھے، ایک نیکی کرے، 10 نہیں، اللہ رب کائنات اپنے خزانے سے 700 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ خلوص نیت ہونا چاہیے، ارادہ خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ایک حرف پڑھو، نیت خالص ہے، 700 نیکیاں لے کر رب کے دربار سے جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے بیان بھی کیا ہے کہ الف لام میم ایک حرف جس کو آپ اور میں کنسیڈر کرتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ 3 ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ اگر ان 10 نیکیوں کو دیکھا جائے تو الف لام میم پڑھنے پر انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیت خالص ہے تو ایک حرف پر 700 نیکیاں۔ یہ الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 2100 نیکیاں ملتی ہیں، 2100 نیکیاں۔ نیت خالص ہو، نیت آج سے خالص کر لے، ارادہ کامل اللہ کی رضا کا کر لے، پھر روزے رکھیں، پھر تلاوتیں کریں، پھر صدقات کریں، پھر خیرات کریں، نیت خالص ہو، 1 روپیہ دو اللہ کے نام پر، نیت خالص ہے، 1 روپیہ 700 روپے کے برابر لکھا جائے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، امام الانبیاء کا فرمان کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو عین عصر اور مغرب کے درمیان روزے دار کے منہ سے ایک بو خارج ہوتی ہے، اللہ رب کائنات کہ ہاں وہ بو، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ،
कसरत से किया करते थे वो दुआएं थी। कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, अपने लिए बख्शिश मांगना, अपने लिए गुनाहों की माफी मांगना, अपनी बीमारी की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करना, अपने मरीजों के लिए दुआ करना, अपनी औलाद के लिए दुआ करना, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करना। कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला किया जाए तो रमज़ान मुबारक में जो चीज मिलती है या रब के कुरान की तिलावत है या दुआएं हैं। तो आज के बाद ये तहिया करें, रमजान मुबारक के बकिया 28 या 27 दिन हमने इंशाअल्लाह कसरत के साथ जब भी टाइम मिलेगा रब के कुरान को टाइम देंगे या दुआओं को टाइम देंगे इंशाअल्लाह। ये महीना गनीमत समझे, ये महीना मैं महीना कह रहा हूं, पता नहीं है हम में से किसको ये पूरा महीना नसीब हो, कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं है। किसी को एक घंटे का, एक लम्हे का, एक लम्हे का, एक सेकंड के किसी हिस्से का कोई इल्म नहीं है कि कब किसी की मौत आ जाए। तो इन लम्हात को गनीमत समझे, कुरान की कसरत से तिलावत करें और इस्तिग़फ़ार करें। ये दो चीजें करने की और जिन चीजों से इज्तिनाब करना है ताकि आपका और मेरा रोजा सेव रहे, महफूज रहे, उसका अजर भी मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, जितनी भी नेकियां इंसान करता है उसका अजर रब ने गिन चुन कर फरिश्तों को बताया है। फलां नेकी करे इतना अजर लिख लो, फलां नेकी करे इतना अजर लिख लो। रोजा एक ऐसा अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बे कायनात ने इसकी नेकी का इल्म फरिश्तों को नहीं दिया। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, इंसान ने रोजा मेरे लिए रखा है, इसका अजर भी मैं दूंगा। और अब रब की मर्जी जितना अजर दे, रब की मर्जी जितना अजर दे, जितना आपको सवाब दे, चाहे एक रोजे के बदले आपको जन्नत में दाखिल कर दे, ये रब की मर्जी है। तो आज के बाद इंशाअल्लाह कदर करनी है और इन चीजों से इज्तिनाब करना है जिनका मैं जिक्र करने लगा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रोजा तो रख लिया, सहरी कर ली, खा पी लिया, लेकिन उसके साथ साथ कौल ज़ूर और अमल ज़ूर को नहीं छोड़ता, उसके भूखे और प्यासे रहने की रब को जरूरत नहीं है। कौल ज़ूर और अमल ज़ूर से इज्तिनाब नहीं करता, उसके भूखे और प्यासे रहने की रब को जरूरत नहीं है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौल ज़ूर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज इस्तेमाल किया है और अमल ज़ूर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये कौल ज़ूर और अमल ज़ूर है क्या? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर वो कौल जो शरीयत के मनाफी है, शरीयत के मुखालिफ है, उसमें गीबत हो, चुगली हो, आप झूठ बोलें, धोखा दें, फराड करें, जुबान के जरिए जो कलमा, कलाम या गुफ्तगू शरीयत के मुखालिफ है वो कौल ज़ूर है। अगर कोई शख्स रोजा रखकर झूठ बोलता रहे, गीबत करता रहे, चुगलियां करता रहे, टूर में लगा रहे, हसद करता रहे, तो ऐसे हासिद का, ऐसे गीबत करने वाले का, ऐसे झूठ बोलने वाले के रोजे का रब को जरूरत नहीं है। और दूसरा अमल ज़ूर, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं हर वो अमल जो शरीयत के मनाफी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है, वो अमल ज़ूर है। जो शख्स रोजे की हालत में वो अमल करता रहे, उसके भूखे और प्यासे रहने की रब को जरूरत नहीं है। अमल ज़ूर दो मिसालें देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शिर्क है, एक बिदअत। जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट, रोजा भी रख लिया, दरबारों पर जाकर जमीनें भी झुका रहा है, आस्ताने पे जाकर अपनी जमीनें, अपने माथे और पिशानियां रगड़ रहा है, गैरुल्लाह से हाजतें मांग रहा है ताकि हमारी हाजतें पूरी हो जाएं। रोजे में भी है, ऐसे रोजे की रब को जरूरत नहीं है। ये शख्स भूखा भी मर रहा है, प्यासा भी मर रहा है, रोजेदार नहीं है, इसका अजर नहीं मिलेगा। और जो शख्स रोजे की हालत में बिदात और खुराफात पर अमल कर रहा है, वो शख्स भूखा है, प्यासा है, रोजेदार नहीं है, उसका अजर रब के यहाँ कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो है। लिहाजा इन
شرک کر لیا، بدعت کر لی، روزہ نہیں رہے گا. جب روزہ نہیں رہے گا وہ اجر اور وہ ثواب نہیں ملے گا جس کا رب نے وعدہ کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. رب چاہے جتنا چاہے، رب کی جتنی مرضی آئے ایک روزے پر اجر دے، لیکن اجر تب ملے گا جب ان چیزوں سے اجتناب کریں گے. ایک قول زور اور ایک عمل زور. قول زور میں جھوٹ، غیبت، جھوٹی قسمیں، چیز بیچنے کے لیے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے، چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جی منڈی سے اتنے کی ملی ہے، اللہ کی قسم ہے اتنے کی ملی ہے، حالانکہ اس طرح ملی نہیں ہوتی. آپ نے قسم اٹھا کر اس کو تو یقین دے دیا لیکن اپنے روزے کو ضائع کر دیا. لہذا ان تمام افعال سے اجتناب کریں، بچیں، اپنے روزے کو محفوظ کریں اور اپنے لیے باعث اجر بنائیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ.